කරනු මැන හැම හදවත් තුල සතුට පිබිදෙනා උදායිරක් විවර කරනු මැන අපට අහිමි කළ නිදහස් නිවහල් අපේ රටක් නිදහස් නිවහල් අපේ රටක් නිදහස් නිවහල් අපේ රටක් 50 years political journey of a charismatic leader, 2 times president and current Prime Minister Percy Mahinda Rajapaksa commonly known as Mahinda Rajapaksa, born on the 18th of November 1945, is a Sri Lankan politician currently serving as the Prime Minister of Sri Lanka since 21st November 2019 after being appointed by his brother, President Gotabaya Rajapaksa. Mahinda Rajapaksa was born in Veerakatiya in the southern rural district of Hambantota. He hails from a well-known political family in Sri Lanka. His father D.A. Rajapaksa was a prominent politician, independence agitator, member of parliament and cabinet minister of agriculture and land in Vijayananda Dahanayaka's government. D.M. Rajapaksa, his uncle, was a state councillor for Hambantota in the 1930s who started wearing the earthy brown shawl to represent Kurakkan, finger millet cultivated by the people of his area, whose cause he championed throughout his life. It is from his example that Rajapaksa wears his characteristic shawl. Rajapaksa was educated at Richmond College in Galle before moving to Nalanda College in Colombo and later Thurston College. Mahinda Rajapaksa was presented with the Nalanda Kirti Shri Award in 2004 by his alma mater Nalanda College. He has also appeared in the Sinhalese film Nomiyana Minisun in 1994. Sada nomiyana onge marane potai. Soyan pute. Excuse me, sir. Indiaව කියන්නේ හරි විශාල රටක්. භාෂාවල ගණනාවක් තියෙන. ජාති ගණනාවක් ඉන්න රටක්. ඉතින් කවුරු හරි හිතනවා නම් ඉන්දියාවේ මිනිහ ද්‍රවිඩ ජාතිකයෝ කියලා. කර්නල් අනිත් එක ෆ්‍රන්ට් ලයින් එකේ සේවය කරනවා. තද විනයකුත් තියෙන්න ඕනේ නේද? සර් මොකක්ද එකකින් අදහස් කෙරුවේ? වෙන මොනවත් නෙවෙයි. කර්නල්ගේ බීම ගැන. සර් වරදකට සිදුනොත් නම් මගෙන් එච්චර සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකත් හන්දාවටෙන් පස්සේ. හැබැයි මගේ සේවයට කිසිම බාධාවක් නොවන විදියට. ඇත්ත නමුත් අපි ඕනෑම හදිසි අවස්ථාවක මුහුණ දෙන්න සූදානම් වෙලා ඉන්න ඕනේ. අද සීයෙන් එක කරන්න බෑ. Agreed, sir. ඒ වුණත් කවදාවත් මං වීල් බැරකෙන් ගෙදර ගිහිල්ලා නැහනේ. කාගෙන්වත් කරන් ගිහිල්ලත් නැහැ. Excuse me, sir. සමහරුන්ගේ අඩසිය තවත් සමහරුන්ගේ පූර්ණ සියයට වඩා හොඳ වෙන්න පුළුවන් නේද? වෙන්නත් පුළුවන්, නොවෙන්නත් පුළුවන්. හොඳයි කර්නල් ජයසුන්දර. අපි තවත් වතාවක් try එකක් දෙමු. තව සැරයක් try කරමු. බැරි වුණොත් හමුදාවෙන් ඉවත් වෙමු. හමුදාවෙන් ඉවත් වෙමු? 31 වගේ කතා. මොකද මේ? කසාද බැඳුම් මිනිස්සු වගේ ඉක්මනට දුවන්න හදන. That's Mankulam. Gentlemen, your biggest task will be to enter Mankulam and destroy as many enemy bunkers as possible. But you must take Param alive. Captain Mankulama. Yes, sir. You have been specially picked for this operation because of your experience in that area. You can pick your own team of men for this operation. Captain Jalil. Sir. You have served in that area before? Yes, sir. Good. Good. How much time do you have, sir? Exactly 3 hours to start moving. Anything else, gentlemen? No, sir. And worked as a library assistant at Vidyodaya University.
Later, he studied law at the Sri Lanka Law College and took oaths as an attorney at law in November 1977. Throughout his parliamentary career, except for the period from 1994 to 2001 when he was a minister, he continued his law practice in Tangor. රැකියා නියුක්තයන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා වරප්‍රසාද සුරකෙන කම්කරු ප්‍රඥාප්තියක් සම්මත කොට ඒ නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය විධිවිධාන යොදන බවට පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණේ මැතිවරණ ප්‍රකාශනයෙන් ජනතාවට පොරොන්දු අයුරු ඔබ හොඳින් දනී. මේ රටේ කම්කරු ජනතාව තම අයිතිවාසිකම් ලබා ගැනීම සඳහා දීර්ඝ කාලිකව උද්ඝෝෂණය කළ බව එහි ඉතිහාසයේ සටහන් වී ඇත. අධිරාජ්‍යවාදී යුගයේදී පවා කම්කරු ජනතාව විවිධ මට්ටමින් සටන් ව්‍යාපාර ගෙන ගොස් තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් ලබාගත්. මෙම කම්කරු ප්‍රඥාප්තිය මේ රටේ පොදු ජනතාවගේ ජයග්‍රහණයක්සේ දැක්විය හැකිය. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කම්කරු ප්‍රඥාප්තිය ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ ප්‍රකාශනයන්ගෙන් හා මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්‍රකාශනයන්ගෙන්ද අනුමත කරන ලද සම්මුතින් අනුගමනය කරයි. වෘත්තීය සමිතිවල අයිතීන් සුරකින අතර සාමූහික කේවල් කිරීමේ අයිතිය හා සාමූහික ගිවිසුම් ක්‍රමය අනුගමනය කිරීමට බැඳී ඇත. මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේදී වෘත්තීය සමිතිවල අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමද ඉතා වැදගත් තැනක් ලෙස සැලකේ. ඒ නිසා කම්කරු ප්‍රඥාප්තිය තුලින් මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා වීමද සිදු වී ඇත. එමෙන්ම සේවකින්ගේ සේවා අස්ථිරතාවය නැති කර ගැනීමට හැකියවීමද මෙතනින් සිදුවේ. In 1983, Rajapaksa married Shiranti Wickramasinghe, a child psychologist and educator. Shiranti Rajapaksa is the daughter of E.P. Wickramasinghe, a retired commodore of the Sri Lankan Navy. The Rajapaksas have 3 sons, Namal, Yoshita and Rohitha. He served as the president of Sri Lanka and leader of the Sri Lanka Freedom Party from 2005 to 2015. He became the leader of the Sri Lanka Podujana Peramuna in 2019, splitting the Sri Lanka Freedom Party. We begin our journey towards a new Sri Lanka, the moment in which the 5th Executive President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka to the assumption of office by the President-elect, His Excellency Mahinda Rajapaksa. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ජයග්‍රහණය උදෙසා ඉතා වෙහෙසකර අරගලයක නියැලුණු සන්ධානයේ සියලුම පක්ෂවල ක්‍රියාකාරීකයන්ටත් ඒ වගේම සන්ධානයට අයත් වූ අනිකුත් පක්ෂවල ක්‍රියාකාරීකයන්ටත් මාගේ ස්තුතිය හා ප්‍රශංසාව ඒ ආකාරයෙන්ම පිරිනමන්නට කැමැතියි. ජනාධිපතිවරණයේදී අපගේ සමස්ත අරමුණ වූයේ නිවැරදි ප්‍රතිපත්තියක් ජයග්‍රහණය කරවීමයි. අද ඒ රටට හිත ඇති ප්‍රතිපත්තිය මේ රටේ බහුතර ජනතාව අනුමත කොට තිබෙනවා. ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය බලයේ අංගයක් වන සර්වජන ඡන්ද බලයේ මහිමෙන් ඒ ප්‍රතිපත්තිය ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. එය මේ රට නොබෙදා මේ රට රකින්න ප්‍රතිපත්තියයි. දුප්පත් කමින් ඌන සංවර්ධනයෙන් පසුගාමීත්වයෙන් මේ රට මුදා ගනිමින් මාගේ මාතෘ භූමිය හදන ප්‍රතිපත්තියයි. මුලින්ම අලුත් ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩනගන ප්‍රතිපත්තියයි. අද මෙතෙන් සිට මේ ප්‍රතිපත්තිය හුදු මැතිවරණ ප්‍රතිපත්තියක් නොව මුළු මහත් ජාතියේ ප්‍රතිපත්තිය බවට පත් කරන බව මම පළමු කොට ප්‍රකාශ කරන්න කැමැතියි. අපේ ජනාධිපති වරණ ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරය තුල අපි දිගින් දිගටම අවධාරණය කළේ රටට ගෞරවනීය සාමයක් උදා කිරීමට කටයුතු කරන බවයි. ජනාධිපතිවරණයේදී අප රටේ අතිමහත් බහුතර ජනතාව ප්‍රකාශ කළේ මේ රට කවර ආයුධකින්වත් නොකැඩිය යුතු බවයි. අපගේ ලාංකික ජාතිය දේශපාලන වශයෙන් නොබිදිය යුතු බවයි. එය අද මේ රටේ පොදු ජාතික අභිලාෂයයි. ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම ජන කොටස්වල අභිමතාර්ථ සාක්ෂාත් වන ගෞරවනීය සාමයක් උදා කළ හැකි සාම ක්‍රියාවලියක් සඳහා මාගේ අධිෂ්ඨානය හා කැපවීම ප්‍රකාශ කරමි.
අවදි කරනු මැන හැම හදවත් තුල සතුට පිබිදෙනා උදායිරක් විවර කරනු මැන අපට අහිමි කළ නිදහස් නිවහල් අපේ රටක් නිදහස් නිවහල් අපේ රටක් නිදහස් නිවහල් අපේ රටක් සිටින්නට අත දිගු කරන පියෙකු වගේ මහා නායකයෙක් නැගී සිටින්නට අත දිගු කරන පියෙකු වගේ මහා නායකයෙක් පපුතුරක කියන දුක විමසාලන පපුතුරක කියන දුක විමසාලන මිතුරෙකු වන් මහා නායකයෙක් අපට අහිමි කළ අපේ කමට යලි පන පොවනා පන ඇති මිනිහෙක් මිටිකම් සීමා නොත කාලන සැමට සමානව සිතන රජෙක් උස්මිටිකම් සීමා නොත කාලන සැමට සමානව සිතන රජෙක් නොමිනිස්කම් රජ කිරුළු පළඳිනා නොමිනිස්කම් රජ කිරුළු පළඳිනා දොරටු වසාලන නායකයෙක් අපට අහිමි කළ අපේ කමට යලි පන පොවනා පන ඇති මිනිහෙක් අවදි කරනු මැන හැම හදවත් තුල සතුට පිබිදෙනා උදායිරක් විවර කරනු මැන අපට අහිමි කළ නිදහස් නිවහල් අපේ රටක් නිදහස් නිවහල් අපේ රටක් නිදහස් නිවහල් අපේ රටක් නිදහස් නිවහල් අපේ රටක් නිදහස් නිවහල් අපේ රටක්. Although styling himself as a man of peace and a willing negotiator, Rajapaksa signalled his intention to end the peace process once in power by forging an alliance with the Sinhalese nationalist Janata Vimukti Peramuna and the Jatika Hela Urumaya. The JVP had opposed the original 2002 peace process as treasonous. The agreement made with Rajapaksa included provisions which called for a revision of the ceasefire agreement to give the military broader powers against the LTTE, as well as ruling out of any devolution of power to the Tamil people. Furthermore, the cessation of aid to the tsunami-struck LTTE occupied areas and the sidelining of the Norwegian facilitators due to their alleged bias were included. Immediately following his election victory, a series of mine blasts blamed on the LTTE in the country claimed the lives of many off-duty servicemen and civilians, pushing the country back to the brink of war. Following the closure of the LTTE of a reservoir supplying water to 15,000 people named Mavilaru in government-controlled areas on 21st July 2006, the Sri Lankan military launched an offensive against the LTTE, bringing the entire reservoir under government control. Further military engagements have led to the LTTE being driven out of the entire eastern province of Sri Lanka and loss of 95% of the territory they control.
The Sri Lanka government declared total victory. On 19th May 2009, President Mahinda Rajapaksa delivered a victory address to the parliament and declared that Sri Lanka is liberated from terrorism. අපේ ජනතාවට පමණක් නොවේ මුළු මහත් ලෝකයේම විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක සතුට තිබෙන අවස්ථාව. දශක ගණනාවක් තිස්සේ අපේ රටේ සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර් හා මැලි ආදී සියලු ජනතාවන් ප්‍රාර්ථනා කරන ලද මිනිමරු ත්‍රස්තවාදයෙන් තොර වූ ශ්‍රී ලංකාවක් බිහි කර තිබෙන ඓතිහාසික අවස්ථාවකයි මා මෙම පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය අමතනු ලබන්නේ. දැනටමත් දන්නා පරිදි අපේ මාතෘ භූමිය බෙදුම්වාදී ත්‍රස්තවාදී ග්‍රහණයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් කරගෙන අවසానයි. ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම බින් අඟලක් තුලම මෙතෙන් සිට ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කෙරෙන නීති පමණයි. පසුගිය දශක 3ක පමණ කාලයක් තිස්සේ අපේ රටේ භූමියෙන් 3න් 1ක් පමණ භූමි ප්‍රදේශයක මේ ව්‍යවස්ථාදායකය විසින් පනවනු ලබන නීති ක්‍රියාවට නැංගුණේ නැහැ. 2005 ජනාධිපතිවරණයෙන් මා ජය ලබන විට උතුරේ හා නැගෙනහිර පළාතේ කොටි පොලිසිය තිබුණා. කොටි අධිකරණ තිබුණා. කොටි බැංකු තිබුණා. නොතිබුණේ කොටි පාර්ලිමේන්තුවක් පමණයි. දැන් අපි ඒ සියල්ල සදහටම අවසන් කර තිබෙනවා. අද මේ අලුත් සැසිවාරය හැරෙන්නේ මේ උත්තරීතර ව්‍යවස්ථාදායකයේ බලය වර්ග කිලෝමීටර් 65332ක භූමි ප්‍රදේශය පුරා එක හා සමානව පැතිර පවතින රටකයි. ලක්දිව දින වූ දියසෙන් දෙවියෝ මිනිසත් වෙස්ගෙන නිසි කල වැඩියෝ පුරන්නප්පුලා දම්පල්ලුතුමෝ දයපන ගන්වා අසිපත් පිදුවෝ මහින්ද ජනපති දියසෙන් විරු රුපුසෙන් පරදාදය ඔබ කෙරු මහින්ද ජනපති දියසෙන් විරු රුපුසෙන් පරදාදය ඔබ කෙරු නැගෙනහිරත් නැති උතුර බෙදා නැති අටම දිනා නවයුගය උදාවේ නැගෙනහිරේ එලි උතුරේ හතරෙලි කලට ලැබී වැසි අටු කොටු ඉතිරේ නැගෙනහිරත් නැති උතුර බෙදා නැති අටම දිනා නවයුගය උදාවේ නැගෙනහිරේ එලි උතුරේ හතරෙලි කලට ලැබී වැසි අටු කොටු ඉතිරේ වැදුමවත් මට උපන් බිමත් දෙව්ලොව සැපයට වඩා උතුම් වේ අදීනයෙකුහි එක් දිනයක් ජීවත් වෙනා ඔබත් නමරවේ වැදුමවත් මට උපන් බිමත් දෙව්ලොව සැපයට වඩා උතුම් වේ අදීනයෙකුහි එක් දිනයක් ජීවත් වෙනා ඔබත් නමරවේ ලක්දිව දින වූ දියසෙන් දෙවියෝ මිනිසත් වෙස්ගෙන නිසි කල වැඩියෝ ගැමුණු විජයවා ගජවා රජවරු එලිපෙදස් කන්දසාත දිලුණෝ පුරන්නප්පුලා දම්පල්ලුතුමෝ
දය පනගන්වා අසිපත් පිදුවෝ මහින්ද ජනපති දියසෙන් විරු රුපුසින් පරදාදය කොබ කිරු මහින්ද ජනපති දියසෙන් විරු රුපුසින් පරදාදය කොබ කිරු For last 4 years, we have managed to develop the country, infrastructure and the reconciliation in the north and the east. When you take north, where the war was going on, we have managed to build all the infrastructure and we have spent about $3 billion and we have released almost all prisoners or people who came and surrendered to us, other than few criminals where they have criminal cases. So it is up to the judiciary to act on that. Otherwise, we have released all of them. Because I believe that the rehabilitation must be done through the society. The society must rehabilitate them. And I can see some good results. Because in the last elections, provincial council election, 80% voted. So that shows that, their attitude had been changed. වසර 30කට පස්සේ නිදහස් කරගත්ත රටක ඒකීය රටක පළවෙනියෙන් පවත්වලා තන රණවිරු උපහාර ජනතා රැලිය අමතන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන අපි සන්තෝෂ වෙනවා. අද බලන්න දැන් ඕන කෙනෙකුට පාමංකඩ යනවායි කියලා යන්න පුළුවන් අලිමංකඩට උනක් ගිහිල්ලා එන්න. ඕනනම් ගෙදර නෝනට කියලා මැදවච්චියට යනවායි කියලා කිලිනොච්චියට ගිහිල්ලා එන්නත් පුළුවන්. තමුන්නාන්සලා දන්නවා. මීට අවුරුදු කීපයකට උඩදී උඟා දෙනෙක් හිතුවේ LTTය පරාජය කරන්න බැරි මහා බලවේගයක් කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි සමහර නායකයන්ගේ කකුල් LTT කියන නම කියනකොට වෙවුලන්න පටන් ගත්ත නායකයෝ හිටිය අපේ රටේ. සමහර රාජ්‍ය නායකයෝ පිටරටවලින් එන ඇවිල්ලා කිව්වේ LTT නායකයා මහා යුද්ධය කෙල පැමිණි කෙනෙක් අපේ හමුදාපතිවරු රාශියක් එක්ක යුද්ධ කළා පළපුරුද්දක් තියෙන මහා දැවන්තයෙක් කියලා. උන්ට දැකීම් තියෙනවා. උන්ට ශක්තිය තියෙනවා කියලා කිව්වා. උන්ගේ භූමිය පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවායි කියලා කිව්වා. ඒක කොහොම හරි දැන් බෙදලා තියෙන එක ඒක හැමම දීලා දාන්නේ. මම එතකොට කිව්වා සමහරු කිව්වේ දා මොකක්ද? මම මගේ හමුදාව ගැන මට විශ්වාසයි. සමහරු කියනකොට මගේ හමුදාපතිවරයාට ආම්ද්‍රෝනේ සල්වේෂන් ආමියගේ නායකත්වය දරන්නත් බෑ කියලා කිව්වා. දැන් කොහොමද? මට මගේ හමුදාපතිවරයා විතරක් නෙවෙයි. මගේ නාවික හමුදාපතිවරයා, මගේ ගුවන් හමුදාපතිවරයා, පොලිස්පතිවරයා, සිවිල් ආරක්ෂක හමුදාවේ අනදෙන නිලධාරියා විතරක් නෙවෙයි. මේ මුළු හමුදාවම කෙරෙහි මට විශ්වාසය තිබුණා. මේ රටට විශ්වාසය තිබුණා. මම දන්නවා මේ රටේ ජනතාවගේ අර අම්මලාගේ දුව පුතාලා ගැන මට විශ්වාසයක් තිබුණා. He was re-elected for his second term on 27th January 2010. Many development projects are underway under the patronage of His Excellency the President Mahinda Rajapaksa, which include highway construction, flyovers, port and airport as well. The economic growth has been observed around 8% during this time. යලිත් මේ නොවැම්බර් 19 වෙනිදා ඒ අද වගේ අද රට බාරගත් මගේ මාතෘභූමිය ලෝකේ ශ්‍රේෂ්ඨ ස්ථානයකට ඔසවා තැබීමේ බලාපොරොත්තුව ශක්තිය ධෛර්යය ඇතිව බව මම තමුන්නාන්සලට කියන්න ඕන. 2005 මහින්ද චින්තනය ඉදිරිපත් කරා. ඒ මඟ ඔස්සේ ගිහිල්ලා මේ රට නිදහස් කරගෙන ඒකීය ශ්‍රී ලංකාවක් බිහි කළා. අද ඉඳන් අපි මහින්ද චින්තනයේ ඉදිරි දැක්ම ඔබ වරම් දුන්නු ක්‍රියාත්මක කරලා මේ රට ලෝකේ ශ්‍රේෂ්ඨ ස්ථානයකට ඔසවා තබනවා. In April 2010, Namal Rajapaksa was elected as a Member of Parliament for the Hambantota district. Obtaining the highest number of preferential votes in his father's former district, Namal was again selected for the Parliament by obtaining the highest votes from Hambantota district in 2015 general elections as well. Joshita was commissioned as an acting sub-lieutenant in the Sri Lankan Navy in March 2009. But there are many others who feel they have a good reason to fear the Rajapaksha's return
They remember the wave of repression directed at those who questioned Mahinda's authority. You present a positive picture, but you're still getting international criticism. I know when you spoke to the UN General Assembly, you said the world needs no policing by a few states. What did you mean by that? Yes, because some people think that, some states think that they are the police. I mean, they will talk about other people, other countries, and they will try to push or by force make them difficult. His decade as president was dogged by allegations of serious human rights abuses, as well as claims which he strenuously denies that he was corrupt while in power. His critics say he presided over the indiscriminate shelling of civilians at the end of the war in 2009 and did little or nothing to stop the alleged rape and torture of Tamil civilians by the Sri Lankan security forces after it concluded. It's not like a dictatorial country where a dictator is there. So there are other views. So the opposition is always trying to defeat the government, whether it is with the international community or with inside the country. This is a democratic country. Democracy is there. They can say anything. I mean, I have a cabinet of 58 people from Trotskyites. I have a world only Trotskyite member of parliament. He is in my cabinet. The Moscow wing Communist Party members are there. The right wing extremists are there. Religious extremists. All this type of, Tamil, the Sinhala, the Muslim. So we have all these people in the cabinet. So they are all working together. I have to manage them. But individual MPs, ministers or officials, they can say anything they want. Supporters, however, argue he had to act firmly and decisively to defeat one of the world's most dangerous militant groups. And in the wake of the Easter Sunday bombings earlier last year, which left more than 250 people dead and sent a shock of fear across Sri Lanka, those qualities are appealing to many Sri Lankans. He was defeated in his bid for a third term in the 2015 presidential election by Maithripala Sirisena and left office on 9th January 2015. On 26th October 2018, Rajapaksa was appointed as Prime Minister by President Maithripala Sirisena after the United People's Freedom Alliance withdrew from the unity government. Additionally, he has also served as Member of Parliament for Kurunegala since 2015. ජය ටැඹ කරා මව්බිම ඇගෙන ගිය
ජනතා නායකයානෝ යුධගිනි නිවා මර බිය නැසූ සේනාධිනායකයානෝ පොදු ජනතා පැතුම ඔබයි ජනතා පොදු පැතුම ඔබයි මහමගදවනා කල්හියොන් කැල එරෙහිව හඬනගී නායකයානෝ ධාරක ප්‍රේමය හදවතුරා යන දයට පියෙක්වන් මහවිරුවානනී පොදු ජනතා පැතුම ඔබයි ජනතා පොදු පැතුම ඔබයි ගැමුණු විජයබා පැරකුම් පරපුර රැකුමට බිහි වූ හෙළවිරුවානනි කළගුණ හද රැඳී සත්ජන පුරලද ඔබ හෙළ දෙරනේ මහවිරුවානෝ ජයටැම කරා මව්බිම රැගෙන ගිය ජනතා නායකයානෝ යුධගිනි නිවා මර බිය නැසූ සේනාධිනායකයානෝ පොදු ජනතා පැතුම ඔබයි ජනතා පොදු පැතුම ඔබයි 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 Mahinda Rajapaksa was sworn in as the new Prime Minister of Sri Lanka and officially took over the office again on the 21st of November 2019, serving under his brother, the President Gotabaya Rajapaksa. He also previously served as leader of the opposition from 2018 to 2019 when he turned to take over as Prime Minister from his predecessor Ranil Wickremesinghe. කල් දකිනා නුවණින් තුන් සරණේ සරණින් තුන්වැනි වරත් තුන්වැනි වරත් ඔබමයි තුන් සිංහලේ ඔබටයි දනව් සාමයේ මලින් සරසා තුන්බියෙන් රට මුදාගත් මිරිඳා
මිතුරු වෙස්ගත් සතුරු සෙන් පරදා තුන් හෙලේ තුම් වරම යලි ලබනා තුන් හෙලේ තුම් වරම යලි ලබනා දසවසක් පෑ දියුණුවේ අභිමන් තව කලක් රට පතයි විකුමන් පියාණනි තුන් හෙලේ ඔබේ දරුවන් සියවසක් වුව කරනු ඇත බුරුමන් සියවසක් වුව කරනු ඇත බුරුමන් තුන් කල් දකිනා නුවණින් තුන් සරණේ සරණින් තුන්වැනි වරත් තුන්වැනි වරත් තුන්වැනි වරත් ඔබමයි Produced by Indira Navagamua and narrated by Sharifa Tahir.